आओ असी मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय 24 मैथ्यू 24 मत्ती दी अंजील 24 अध्याय ते उसका असी 40 41 असी 40 तक पढ़ते हैं। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही हो रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आता है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु अपने पढ़े हुए वचना के उपर आशीष ते बरकत प्रदान करे। तुसीं सारे बैठ सकते हो। आमेन। असी एक बार फिर तो सारिਆਂ ਦਾ जो इस चर्च आए ने ते जिहड़े स्ट्रीमिंग के उपर आ, असी सारिਆਂ ਦਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच स्वागत करते हैं। और असी एक बहुत ही अहम ते खास सबजैक्ट के उपर है। और एक जनरल सबजैक्ट है, ये हर किसी के वास्ते है, साढ़े वास्ते आ, इस चर्च वास्ते आ, बाकी दे चर्चां दे वास्ते आ, मिशनां दे वास्ते आ, या कोई भी जान जिहड़ी बचना चाहती है, जिहदे अंदर जान आ, उहदे वास्ते। ते अज फिर तो एक बार दोबारा मेरे संदेश का वही शीर्षक है, सेम वीपिंग वेलिंग नैशिंग ऑफ टीथ। तो असी इस संदेश को दोबारा अज कंटिन्यू करांगे, यानी कि रोना, चिल्लाना ते दंदा दा पीसना। असी उस संदेश को अज कंटिन्यू करन जाने वाले हैं, तो असी इन्हों समय के नाल अज असी कंप्लीट कर देवांगे। और मैं आशा करदा हां तुसीं पिछले संदेश तो आशीष ते बरकत हासिल की होगी। तो परमेश्वर ने रियली विच साडी मदद की और उहदी आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये संदेश साडे को आया। तो आत्मा के द्वारा ही असीं उहदी मदद के द्वारा इसनूं प्रचार किया और ये साडे वास्ते ब्लैसिंग रही है। भैणों ते भराओ, उहदी मदद तो बगैर असीं कुछ भी नहीं कर सकते। ये संदेश प्रचार करना सिर्फ पढ़ना या बहुत ज़्यादा स्टडी करना नहीं होंदा भैणों ते भराओ, मगर उहदे आत्मा की सानूं मदद की लोड़ होंदी है। उहदा आत्मा हुंदा है ते जदों वो सानूं अपने कंट्रोल च लै लैंदा है, ये चीज़ फिर जदों ये वचन बाहर जाते हैं तो लोगों को ब्लैसिंग देंदे। नहीं तो अगर परमेश्वर के वचनां दे नाल उहदा आत्मा ना जावे तो सिर्फ वचन शब्द रह जाते हैं, मगर ये पिछे आत्मा जाता है, लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो अज फिर तो मैं एक बार अपने शैपर्ड का साडे शैपर्ड ब्रदर डॉल्टन ब्रूस का धन्यवाद करदा हां इस बहुत खास संदेश के वास्ते। तो जो परमेश्वर ने उन्होंने मन च पाया तो उन्होंने साडे तक लैके आंदा। और मैं इस संदेश नूं तुहाडे तक लैके आउण दिया। असी अपने फिर तो एक बार अपने पास्टर ब्रदर अमृतवीर का भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्होंने ब्लैस करे, जिहड़े लगातार अपने लोगों की अगुवाई करन डे, उन्होंने मदद करन डे, उन्होंने सहायता करन डे, आत्मिक तौर पर हर एक की कोशिश करन डे ताकि वो रैप्चर नूं हासिल करे, वो टोकन नूं हासिल कर सकन। तो बाकी सारे सेवादारां दा भी परमेश्वर उन्होंने सारे नूं ब्लैस करे। तो आओ असी इस संदेश को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और असी पिछले हफ्ते जो देखा सीगा, मैं बस वह एक छोटा जिहा अंश लेना है, फिर असी अगे नूं वधदे हां। तो असी
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵਰ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਤੇ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੱਤੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਜਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ, ਤਨ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲੀਵਰ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ, ਅਨਬਿਲੀਵਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਫਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਬਿਲੀਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੁਫਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਪਿੰਗ, ਵੇਲਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਣਾ, ਕਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ 5ਵੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5ਵੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 5ਵੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ।
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਹਾਨ 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 ਪਿਆਰ ਆ, ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਓ ਯੈਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨ ਨਰਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਸ਼ੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਤੀ 25 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਵਰਜਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਟਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾ ਡੇ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾ ਡਈ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਰਗੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਹੋਗਾ। ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਉਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਰੋਣ ਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋਚੋ, ਸੋਚੋ, ਸੋਚੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ। ਮਗਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਣਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਲੈਫਟ ਓਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿ ਉਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਵਾਈਸ ਵਰਜਿਨ ਦਾ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਉਹਦੀ 25 ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਡੇ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਟੋਕਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਕੀ ਆ, ਤੇਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੈਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ, ਓ ਯੈਸ, ਇਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲੱਭਿਆ, ਈਜ਼ ਇਨ ਜ਼ਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਿਯੋਨ 'ਚ ਆਰਾਮ ਲੱਭਣ ਡਏ ਹੋ। ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ, ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮਰਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਚਹੀਤਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੇਪਰਦੀਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੋਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 3:15 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਰੋਣਾ ਚਿਲਾਉਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਰੋਣਾ ਚਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਰੋਣੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਚਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਚਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਲਾ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, ਹਾਹਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੋਣਗੇ ਚਿਲਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਚਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਨਬੀਅਰੇਬਲ ਪੇਨ, ਅਨਬੀਅਰੇਬਲ ਐਗਨੀ। ਉਸ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਭੈਣੇ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਅਨਬੀਅਰੇਬਲ ਟਾਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭੈਣੇ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਦੰਦ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਸਣਗੇ, ਦੰਦ ਪੀਸਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ।
ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣੇ ਤੋਰਾ। ਉਹ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੋਏ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਬ੍ਰਾਈਡ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਬਿਲੀਵਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੰਦ ਪੀਸੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੌਲਸ ਸਾਊਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸੇ ਸੀਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੰਦ ਪੀਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ,
ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੋਕਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮੰਡੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਮੋਮ ਬਣਾ ਦੋਗੀ। ਯੈਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੇ। ਓ ਯੈਸ, ਯੈਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਮਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਜਜਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਰੈਪਚਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਬਸ ਰੈਪਚਰ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਗਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ EODH ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਿਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੀ 24 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ 24:40 ਉਹਦਾ 40:41 ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਣਗੇ, ਚਿਲਾਉਣਗੇ, ਡਹਾਕਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ,
मैं अपने गुआंढी दे नाल चलिया हाँ, मेरे चहीते मेरे अजीज लोग मेरे नाल चले आ, असीं अपने चर्च दे नाल असीं कि अपने सारे सदस्या दे नाल चले आ। मगर हुण इत्थे वेखो कि किस तरह की निराशा प्रभु इत्थे बयान करन दिया है लूका 24 दे विच या मत्ती 24 दे विच, दोवां दे विच वो दोवें ऐत एक चीज़ नूं बयान करन दिया। उत्थे लिखिया है भैणों ते भराओ कि दो लोग बिस्तर के उपर होंगे, एक उठा लिया जाऊगा, एक छड़ दिता जाऊगा। एक उठा लिया जाऊगा, एक छड़ दिता जाऊगा। दो लोग खेत विच काम करन दे होणगे, एक लै लिया जाऊगा, एक छड़ दिता जाऊगा। हो सकता वो एको चर्च के मैंबर होण, एको परिवार के मैंबर होण। लिखे दो जनानियां चक्की पीसन दियां होणगियां, एक उठा ली जाऊगी, एक छड़ दिते जाऊगा। ये किस चीज़ में बयान करता है? ये बयान करता है भैणों ते भराओ कि एक यूनिवर्सल रैप्चर होगा। यूनिवर्सल रैप्चर मतलब कि इको रैप्चर इको टाइम दे विच होगा, किते रात आ किते दिन आ। ते जिथे रात आ लोग सुते आ उत्थों भी उठाए जाणगे, ते दूजे पासे जिथे दिन चढ़िया होया उत्थे काम करन दे उत्थों भी लोग उठाए जाणगे। ये यूनिवर्सल रैप्चर दी बयान करन दिया है। मगर याद रखो उत्थे उन्होंने आख्या कि चेले ने पूछा कित्थे प्रभु कित्थे? ते यीशु मसीह ने कहा जिथे लोथ होगी उत्थे ही उकाब इकट्ठे होणगे। हुण ये चीज़ रैप्चर तो पहलों भी बयान कर दी है, तो रैप्चर की घड़ी ते भी बयान कर दी है, दोवां जगह के वास्ते बयान कर दी है कि जिथे लोथ होगी उत्थे ही उकाब इकट्ठे होणगे। बस मैं लास्ट विच हुण देखो, एक लै लिया गया, एक छड़ दिता गया। हुण तुसीं जद सोचो जिहड़ा छड़ दिता गया वो की करन दिया होगा? की करन दिया होगा? रोना शुरू करूगा, करलाउणा शुरू करूगा। ये उहदे बारे बयान करन दिया है, वो दंदां नूं पीसन दिया होगा, क्योंकि वो भी आस ला के बैठा होया सी कि मैं भी रैप्चर जाऊंगा इहदे नाल, जिहदे नाल मैं सुत्ता होया हां, जिहदे नाल मैं खेत विच हां, जिहदे नाल मैं चक्की पीसन दी हां, जिहदे नाल मैं भी रैप्चर जाऊंगी। मगर भैणों ते भराओ ये लोग उन्हें पश्चाताप करन दे विच उन्हें व्याकुल नहीं सीगे, अपने ठोकरां नूं ठीक करन दे विच उन्हें व्याकुल नहीं सीगे। मगर ठोकरां इन्हां ने लैके रखियां, अंत तक ठोकरां लैके गए, अंत तक अपनी ठोकरां नूं लैके गए। उन्होंने प्रचारकों के विरोध में बुरा भला किया, भद्दे शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने ही आइडिया सीगे चर्च दे विच। मगर फिर भी भैणों ते भराओ रैप्चर की आस लगा के बैठे हुए सी, रैप्चर की आस लगा के बैठे। असीं इन्हां नूं गले लगाया और इन्होंने दावे किए कि असीं भी तुहाडे नाल रैप्चर विच जाण डए हां, मगर ये नहीं जानते सी कि रैप्चर इन्हां नूं छड्ड जाण वाला आ, रैप्चर इन्हां नूं छड्ड जाण वाला है। इस करके मैं भैणों ते भराओ तुहानूं कहना चाहुंदा हां, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, सही तरीके दे नाल रहो, सही तरीके नाल रहो। कमांड नाश विनाश दे अगे अगे जाता है। अपने कमांड नूं नीवा करो, अपने गुस्से वाली आत्मा नूं नीवा करो, क्योंकि विनाश तो अगे कमांड जाता है, ते डिगन तो पहलों एक गुस्से वाला आत्मा, हॉटी स्पिरिट। मगर भैणों ते भराओ याद रखो कि भावें आपां जिन्ना जो मर्जी करिए, मगर बाइबल एक भविष्यवाणी कर चुकी है कि उत्थे दो जने होणगे, एक उठा लिया जाऊगा, एक छड्ड दिता जाऊगा। ये प्रोफेसी हो चुकी है। परमेश्वर नूं पता है कि हर कोई उस तरह दे नाल नहीं करूगा, हर कोई उस ग्रुप विच नहीं होगा जिहड़ा रैप्चर जाण वाला है, हर कोई उस लास्ट तक नहीं मनूगा, नहीं सुधरूगा। प्रभु नूं पता है, इस करके बाइबल च भविष्यवाणी कर दी गई है, क्योंकि प्रभु सब जानता है, हिरदियां ते गुरदियां नूं जांचण वाला परमेश्वर आ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਏਕਤਾ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੱਤੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੌਣ ਡੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਓ ਯੈਸ, ਦੋਵੇਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਓ ਮਾਈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਸ਼ਚर्य ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵੀਪਿੰਗ, ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਆ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਓ ਯੈਸ, ਬਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਸਕੀਏ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਲੋਕ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, चिल्लाना शुरू करेंगे, हल्ला पाना शुरू कर देंगे, अपने सिरां नूं मारना शुरू करेंगे कि मेरे नाल की हो गया। वो किस तरह का वो दर्द होगा, उस दर्द विच भज्जणगे इधर उधर।
ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਘਟੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ। ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਓ ਯਸ, ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹੰਬਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੰਦਾ ਭੱਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰੈਪਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੂਗਾ। ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੱਤੀ 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ, ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਖਾਰ ਰੱਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੰਬਲ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਹੰਬਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਠਾਊਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਭੱਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਡੇ ਆ, ਆਖਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਡੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਿੱਧ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।